ये भांड आसला रे ये भंड आसला रे मु जदि हेली भंड सन्यासी तमे माने हेल भांड कांग्रेसी आस मिसी काटी काटी खाइबा कुकुड़ा खासी ये पैरोडी कहीदे इमिडिएटली कहीदे। कौन सब कविता विधानसभा रे किछि तो हुए ना भाषण रे खाली उछुले घर गरीब झाल रे हाथ बतुरी चिकन करुच मथार बाल हाय हाय मते मंत्री कर नहेले भांगी सरकार जेतेक अच्छ हे टाउटर समस्ते की नहीं खोली देवी मोर दरबार हाय हाय मते मंत्री कर बाहरी पड़े कविता तो राजनीतिर अन्ननाम षड्यंत्र जी जेते षड्यंत्र सी ऊपर उठी जाइए मु तो षड्यंत्र कर जाने ना उठी केमिका किंतु पांड्यान जी मो विरुद्ध सब षड्यंत्र करते जानी नी मोर पांड्यान को ऊपर राग है कथा दे कथा न रखा सतरे कौन आपण जन को देखु देखु कविता बोल देवे आसु कविता बोली कह हम गाई दिए तुरंत कविता से विधानसभा रे जो कविता गुड़ी को आसु कविता बोलते से सब बही आकर बाहर मैं बही आकर बाहर नहीं विधानसभा नहीं बाहर मु बाहर करि पारि नहीं। कौन सब कविता विधानसभा बोलते विधानसभा रे किछि तो हुए ना भाषण रे खाली उछुले घर गरीब झाल रे हाथ बतुरी चिकन करुच मथार बाल ए टाइप हाँ आउ कौन सब कविता जमती मु विधानसभा भीतर पशिली जानकी बाबू मोर माने जानी आप से इतिहास भीतर नौनी आप से पंडित लोक जो था मुझे भल पाए कि विधानसभा जिते बड़े मु पशे तांको मु कविता माध्यम हो भाषण माध्यम हाँ आक्रमण करे हाँ से भाया ये एमती कहे ए आपन तो पंडित किए कहला भारतीय राजनीति रे जने पंडित लोक आमर ये मुख्यमंत्री होती कौन कम कथा इतिकी बेले मोर मन हो नेक्स्ट दिन जो हम जानकी बाबू कही सी आसला मात्रे तुम एमती चिड़ेब जे सी भाषणटा एमती भाव दौचे माने सी सब क्षांत हो डाइवर्ट होपर मु पशुला ये भांड आसला रे ये भंड आसला रे मु जदि हेली भंड सन्यासी तमे माने हेल भांड कांग्रेसी आस मिसी काटी काटी खाइबा कुकुड़ा खासी ये पैरोडी कहीदे इमिडिएटली कहीदे हाँ कहीदेला से माने हो होती मो विरुद्ध कहवा स्वाभाविक जाने के सेट कर दियंती अब बिजू बाबू कौन करती बिजू बाबू गोटे जगार मो पार्टी थे बाहरी पड़ा ये कौन मुख्यमंत्री आप गोटे 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 बदमाशी माने गोटे झीर गोटे ये तार उपर इनक्वारी कहना हटे आंदोलन तेरे सी से मोर मन अच्छी संगे संगे उत्तर देवारे भी धुरंधर सी किंतु घटनाटी हूँ मोर मन अच्छी मो पार्टी जो बदमाशटा बाहर मुख्यमंत्री सी ठिया है कहले यहाँ कौन रोसीडिंग बाचस्पति तरफ किए तरफ किए कहला से संगे संगे कह मुझेदी कौन होगा मु बदमाश को थे कही हो मो विरुद्ध समस्ते माने आसेम्बली विजय कह छाड़ बाबाजी तुम गोटे क्षमा मागिद भूल है कहीद ना कही बाहर पार्टी मुझे कौन अरे मुझे अर्थ कहनी बदमाश अर्थ ब है आम मुख्यमंत्री जानकी पट्टनायक हेल्ले विभवशाली द है मुहली दरिद्र कवि प्रसन्न पाठशाणी और मासी माँ अर्थ सी हेल्ले मांसाहारी स अर्थ मुहली शाकाहारी निरामिष आज्ञा ये बदलला से टपिक समस्या बदलीगला हाँ यही टाइप आर्गुमेंट बेले आउ थे कहीदेली
ଏତେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା ଜାଣିବାଠୁ ପଣ୍ଡିତ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ହେଲେ କ'ଣ ଲିଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଲିଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ ଜଣା ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କଥା ଏ ତମେ ଗୋଟେ କବି କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଶବ୍ଦ କହୁଛ ଉଡ୍ର କର କ୍ଷମା ମାଗ ଗୋଟେ ଗଳି ହେଲା ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ହଉ କୋଉଟା ଅଶ୍ଳୀଳ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ମଣିଷର ଉଚ୍ଚ ନିଚ ମନକୁ ନେଇକିରି ଶବ୍ଦ ଶୀଳ ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ ହେଇଥାଏ ତମେ ମାନେ ଯଦି କହୁଛ କ୍ଷମା ମାଗିଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିଦେବି ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତରେ ଆଜି ଯଦି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ତୁମେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ରେଜୁଲେସନ କରିଦେବ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିଦେବି ଲିଙ୍ଗ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ଯେତିକି ଅଛି ଶିବ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଲିଙ୍ଗ ଭିତରେ ସେ ରଜା ଏଇଟା ହେଲା ରାଜଧାନୀ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷମା ମାଗିବାଟା ବଡ଼ କଥା କି ଆପଣ ସେଟାକୁ ରେଜୁଲେସନ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଜାନକୀଙ୍କର ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କାହିଁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଦେଲି ସିଏ ମୋତେ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ଜାନକୀ ବାବୁ ହଁ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଡକ୍ଟର ମହତାବ ଲେଖିଥିଲେ ଗାଁ ମଜଲିସରେ ବୋଧହୁଏ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ହଠାତ୍ କହିଦେଉଛି ସେଥିରେ ଲେଖିଥିଲେ ଆଜି ପଣ୍ଡିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କବି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ହରେଇ ଦେଲେ ସେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିଲେନି ସେତେବେଳେ ବାହାରେ ସବୁ ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଏଭଳି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ଲିଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେବତା ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାନକୀ ଆମକୁ କାହିଁ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୋଲି ଏମିତି ପାରୋଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୟାଟାୟାର ଜାନକୀ ଗଣପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକୃତ ପଣ୍ଡିତ ନୁହନ୍ତି ଏବେ ବି କହୁଛି କଥା ଯଦି କହିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ଆଟାକ୍ କରେ ଆଉ ଏମିତି ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି କାରଣ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ ହଁ ମୋ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସେତେବେଳର ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ହରେଇ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମର ଲଢ଼େଇ ହୁଏ ସେଇ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ହୁଏ ସେଥିରେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ସେ ନଥିଲା ବିଧାନସଭାରେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କବିତା ଆପଣ କହୁଥିଲେ କହିଥିଲି ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନେ ବିଧାନସଭାରେ କିଛି ତ ହୁଏ ନା ଭାଷଣରେ ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ କବିତା କହିଥିଲେ ହାୟ ହାୟ ମତେ ମନ୍ତ୍ରୀ କର ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିବି ସରକାର ଯେତେକ ଅଛ ହେ ଟାଉଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଖୋଲିଦେବି ମୋର ଦରବାର ହାୟ ହାୟ ମତେ ମନ୍ତ୍ରୀ କର ଏମିତି ବାହାରି ପଡ଼େ କବିତା ଗୁଡ଼ାକ ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତର ସମାନେ ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀରୁ ମନ୍ତ୍ର ହି ଯେତେ ସବୁ ଅଛ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବିନିଅ ଥରେ ତମକୁ ହରାନ୍ତି ତମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ତମେ ପାଅ କାହା ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଅମଲାତନ୍ତ୍ରୀ ତେଣୁ ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତମକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ଅମଲାତନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ଏଠି ଏହା ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏଇ ବିଧାନସଭାରେ ମାନେ କବିତାରେ ମୁଁ କହିଦିଏ ଅନେକ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ କରନ୍ତି କବିତାରେ ଆପଣ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତି ଆନ୍ସର ଦିଏ କବିତାରେ ବି ଆନ୍ସର ଦେଇଛି ସେ ଅଛି ରେକର୍ଡରେ ଅଛି ହଁ ମୁଁ କହିବାଟା ଭଲ ନୁହଁ ଆପଣ ରେକର୍ଡରୁ ଦେଖିକି କହନ୍ତୁ ଅଛି ସବୁ ବିଧାନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଳା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି କବିତା ପଢ଼ିଦେବେ ହଁ ତମେ କହିବି ତମେ ମନୋରଞ୍ଜନ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲ ତମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ତମ ଉପରେ କହିଲା ବେଳେ ଏ ସୁନ୍ଦର କାଳିର ପୋଷାକ କଳାର ପୋଷାକ ତମକୁ ଜୀବନରେ ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଯିଏ ଏଭଳି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ କବିତା ଆପଣଙ୍କ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ କବିତା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା କଥା ପାଣ୍ଡିଆ ଆମ ଗାଁରେ କହନ୍ତି ସବୁ ଏଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଇଗଲା ନା ତେଣୁ ୟାର ସବୁ ଶବ୍ଦ ବଢ଼ିଗଲା ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଜି କ'ଣ ଏବେ ବି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ବାଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ବି ବିରୋଧ କରିନଥିଲି ରାଜନୀତିର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯିଏ ଯେତେ କରିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେ ସେତେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛି ମୁଁ ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଜାଣେ ନା ଉଠିବି କେମିତିକା କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯିଏ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆରେ
କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମ ଗାଁ ଝିଅଟାକୁ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ଇଏ ଆମ ଗାଁର ଜ୍ୱାଇଁ। ଭାଇ କେଉଁଠି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି କି ଜ୍ୱାଇଁ ଏଇଟା କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ସେ ତ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ତା ବେଲେ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ବିବାହ କଲା ପରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ଲୋକ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବି ମଧ୍ୟ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ଅଛି? ମୋର ରାଗ କିଛି ନଥିଲା, ମୋର ରାଗ କିଛି ନଥିଲା। ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଏମିତି ରାଗିବେ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କରିବ କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁ ରାଗ? ମୋର ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ହେଲା କଥା ଦେଇ କଥା ନ ରଖିବା। କମିଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ଦି କି ଟୁ ଅଲ୍ ସକ୍ସେସ୍। କ'ଣ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା? କମିଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ସେ କରିଥିଲେ ଗୋଟାଏ କମିଟମେଣ୍ଟ ରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି। ଯେମିତିକା ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ହଁ ସେଟା ଡିକ୍ଲାର ହେଇଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା କମିଟମେଣ୍ଟ? କମିଟମେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟସଭା କଥା ହେଲେ କେବଳ କହୁନି, ତମର କାହିଁ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ବାପା ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ, ବିଜୁ ବାବୁ। ଏବେ ଯଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ କରିକି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେତେବେଳେ କଥା କହୁଛି। ୟାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା? ମୁଁ କ'ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଥିଲି ନା କ'ଣ? ଆପଣ ତ କୋଉଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ? ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ନାଇଁ, ସେତେବେଳକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ପିକ୍ଚରରେ ନଥିଲେ। ନାଇଁ ସେତେବେଳକୁ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାରୀ ବାବୁ ଥିଲେ। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ପଠେଇଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ରାଗିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ସେ କହିଦେଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ଯଦି ସେ ନ ରଖିଲେ ମୁଁ କାହିଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବି? ମୁଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲି ଏଇଥିପାଇଁ, ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୁରା ବିଜେପିକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଚ୍ଛା କଥା, ବିଜେପି କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ତ ବିଜେପିର ମୋତେ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ଇଏରେ ରଖିଥାନ୍ତା। ମୁଁ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି କି? କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? ଆପଣ ଟିକେଟ ପାଇଲେନି ଯେତେବେଳେ, ପୁଣି ଆସିଲେ 1924 ଆଉ ପାଇଲେନି ଟିକେଟ। 24ରେ ମୋତେ ଟିକେଟ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆରେ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ପାର୍ଟିର ବାବା, ଆପଣଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 80 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଟିକେ କମିଥିବ। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ, ନବୀନ ବାବୁ ଭାବିଥିବେ ଯେ ବାବା ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, ପାର୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରଚାରକ ହୁଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କଥା? ଏତେ ବଡ଼ ନେତା ଭାରତ ବର୍ଷର ଆପଣଙ୍କର ଆଡଭାନୀ, ସେ କ'ଣ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢୁଛନ୍ତି? ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି? 90 ବର୍ଷର ଉପରେ ହେଲାଣି। 90 ବର୍ଷର ଯଦି ସେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ କ'ଣ ଏମପି ଆଉ ଏମଏଲଏ ହଉଛନ୍ତି? ସେ ନାଇଁ, ଏମଏଲଏ ଆପଣ କ'ଣ ଆଉ ଏମପି କ'ଣ କରେଇଦେଲେ କି? ନା ହେବି କଥାଟା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋଭ ମୋର ନାହିଁ। ଆମେ ଲୋକସେବା କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଲୋକସେବା କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ଲୋକସେବା ପାଣ୍ଡିଆନ କାହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ? ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବେ। ନାଇଁ, ଲୋକସେବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ସେ କଥା ପଡ଼ିନି। ଲୋକସଭା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ। ଆବଶ୍ୟକତା ମୋର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯଦି ଗୋଟେ ଦଳରେ ମୁଁ କାମ କଲି, ସେ ଦଳ ମୋତେ କିଛି ଦେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିବ୍ରତ ବି ହେଇନାହିଁ। ଏବଂ ତମେ ମୋତେ ଏଭଳି କାହିଁ ହତ୍ୟା କର? ଇଟ୍ସ ଏ ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡର। ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡର? ୟେସ୍। କେମିତି ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡର? କେମିତି? ଟିକେଟ ନ ଦେବାଟା ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡର? ଦୁଇଥର ଯାକ ଟିକେଟ ଦିଆଗଲାନି। 19 ଆଉ 24। ହଁ, ଥରେ ମାନେ ପୁରୀରେ ମୋର ଘର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋର ଘର, ଚିଲିକା କୂଳରେ, ଏବଂ ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ଚିଲିକା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ମୁଁ ଶେଷଟା ଭାବିଲି ଚିଲିକାରେ ମୁଁ ହେଲେ ବେଟର ହବ, ଏଇଠି ଭାବିଲି ମୋ ଗାଁଟା ତ। କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଚିଲିକାରୁ ଟିକେଟ? ହଁ କହିଛି, ମୋତେ କୁହାବି, ମୋତେ ବି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ ମନା କଲେ ଟିକେଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ? ଆରେ ମନା କାହିଁ କରିବେ, ହଁ କରିଦେଇ କାଟିଦେଲେ ପରା। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହାତ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ପରେ ଜାଣିଲେ ନା। ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଲେ ଚିଲିକାରୁ ଦିଆଯିବନି ଟିକେଟ? ସେ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ଏମିତି କାମ କଲେ କହିଲା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ତମେ ଯାଉଛ, କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ ଟିକେଟ ନ ମିଳିବା ପରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମିଳିଲାନି କି ଚିଲିକାରୁ ବି ମିଳିଲାନି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ ମୁଁ ଥରେ ଜିତିଛି କି? 5 ଥର। 5 ଥର ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପୁଣି ଏମଏଲଏ ପାଇଁ 4 ଥର, 9 ଥର ଏଇଠି ହେଇଗଲା। 9 ଥର
ଲଗାତାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୋତେ ଦେଇଥିଲା ଭୋଟ। ଆପଣ ଥରେ ହାରିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ ଥରେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ। ଜାନକୀ ବାବୁ ସହିତ ଓହୋ ସେଟା ଉପନିର୍ବାଚନ ସେଟା ହଉଛି ଏଠି ବରଗଡ଼ ବେଗୁନି ଭଲ ପ୍ରାୟ ସବୁଥର ଜିତିଛନ୍ତି। ସବୁଥର ଜିତିଛି। ସେ ତ ପାଠଶାଣୀ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚିଲିକାରୁ ଟିକେଟ ପାଇଲେନି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖରାପ ହେଲା ଆପଣ ବିଜେପିରେ ମିଶିଗଲେ। ନା ଗାଁରୁ ତମ କାହିଁ ମୋତେ ଟିକେଟ ଦେଲନି ଆଉ ବିଜେପିରେ ମିଶିଗଲି ବୋଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଆମେ ବି ଏକାଠି ଥିଲୁ ଏଠି ସିଏ MLA କୁ MP। ମୁଁ କହିଲି ଗାଁକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅଟା ଭଲ ନାଁ କଲାଣି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଇଯିବ ମାନେ ମୁଁ ନ ଠିଆ ହେବି ପୁଅଟାକୁ ଆରାମରେ ଜିତିଯିବ। ମୁଁ ଯଦି ଠିଆ ହେବି ଅସୁବିଧା ହବ। ଆପଣ ତ ଟିକେଟ ମିଳିଲେନି ଆପଣ ଠିଆ ହେବେ ନା ହଁ ମିଳିଲାନି ତ କ'ଣ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ କ'ଣ କଲେ? ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି। କାହା ପାଇଁ? ସେଠି ତ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା ମୋତେ ଟିକେଟ ନ ମିଳିଲା ଆଉ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବି? ବିଜେପି ପାଇଁ। ହଁ ବିଜେପି ପାଇଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ମାନେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଟିକେଟ ନ ପାଇବା ପରେ ଆପଣ ବିଜେପି ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲେ? ସିଓର ଲାଗିଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ବିଜେଡି କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ବିଜେପି ନାଇଁ ବିଜେଡି ତ ତଡ଼ିଦେଲା ଭଳିଆ କଲା ମୋତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିନଥିଲି କ'ଣ ମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ମାନସିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡର। ଇଟ୍ସ ଏ ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡର କାରଣ ଜଣଙ୍କର ପଲିଟିକ୍ସରେ କେମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ କାହିଁ କହୁଛି 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ 5 ଥର ହେଲେ ସାଂସଦ ବନିଲେ 4 ଥର ଆପଣ ବିଧାୟକ ବନିଲେ ତ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ନ ହେଲା କ'ଣ ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡର ହେଇଗଲା? ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଥର ସାଂସଦ ବନେଇଲା 6ଠ ଥର ପାଇଁ ଟିକେଟ ଦେଲାନି ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡର କଲା? 6ଠ ଥର ପାଇଁ ଟିକେଟଟା କାହିଁକି ଦେବ ନାହିଁ? ଯଦି ମୋର କିଛି ଡିମେରିଟ୍ସ ଦେଇଥାନ୍ତା ଦେଲାନି 5 ଥର ନାଇଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେଲି କି? କାହିଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୂମିକା ନେଲେ ସେଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ବହୁତ ଚୁପଚାପ ରହିଲେ। ସେ ଭୂମିକାଟା କ'ଣ ସମୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ କ'ଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେହି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି? ସବୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆମେ ମୁଁ ମୋତେ ଦେଇଯାଇ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କରିନି ମୋତେ କିଛି କରିନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ପଦେ କହିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ନେତା ଏତେ ବଡ଼ ନେତା ଏତେ ଥର ଆପଣ ନେତା ବନିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ବନିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଦେ ତ ଆପଣ କହିଲେନି ଯେଉଁ କଥା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି। ଓ ସେତେବେଳେ ସମୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କହିବି? ଆମେ ଯାହା କହୁଥିଲୁ ତାହା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ। ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ବୁଲିକିରି ପ୍ରଚାର କଲେ ପଦେ କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ନା ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେଲେ ପ୍ଲାନିଂ ବୋର୍ଡଟା ସେଟା କ୍ୟାବିନେଟ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଲେ। କ୍ୟାବିନେଟ ର୍ୟାଙ୍କରେ ମୁଁ ଥିଲି ସେଠି ମୋତେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ବି କରୁଥିଲି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ମୁଁ ଅବହେଳା କରିନି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଟିକେଟଟା ଦେଲନି? ନବୀନ ବାବୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଥିଲେ ମୋତେ ଟିକେଟ ମିଳିଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଭେଟିକିରି କହିପାରିଲେନି? ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଭେଟିକି କହିବି? କାହାକୁ ସେ ଭେଟି ଦେଉଥିଲି? ମୋତେ ଭେଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟେଇ ଦେଲେନି? ମୁଁ ତ ଯିବ ଗଲିନି ଆଉ କାହିଁକି ଯିବି? ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହେ। ଯାଇ କ'ଣ କରିବି ସେଠି? ଏବେ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୋଲା କଥା କହୁଛି। ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଡିଆନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ନବୀନ ନିବାସରେ ରହୁଥିଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ମିଛ? ଏବେ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ନିବାସ? ଆଉ କାହିଁ କହିବି? ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଟିକେଟ ନ ମିଳିବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ କଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ଟିକେଟଟା ମିଳିଲାନି ବୋଲି କ୍ଷୁବ୍ଧ ନାହିଁ। ଟିକେଟଟା ତ କ'ଣ ସେ ପାର୍ଟିରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ହେଇଛି ନା ପ୍ଲେନ୍ ଟିକେଟ୍ ହେଇଛି? ଏଇ ଟିକେଟ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପନ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଦାୟିତ୍ୱ କେବେ ଅବହେଳା କରିନି। ନାଇଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ କାରଣ ତ ଟିକେଟ ମିଳିଲାନି? ନାଇଁ ଟିକେଟ ମିଳିଲାନି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ କାରଣ। ଆଉ କ'ଣ କାରଣ? ତା ସହିତ ଆଉ କାରଣ ମୋର ତ କିଛି ନଥିଲା। ଟିକେଟଟେ ମିଳିଥିଲେ ଆପଣ ବିଜେଡିରେ ରହିଥାନ୍ତେ। ନ ମିଳିବାରୁ ଆପଣ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେଇଟା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତା ଅପେକ୍ଷା ଖୁବ୍ ଭଲ ହବ କଥା ଦେଇକି ଯିଏ କଥା ନ ରଖେ
ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ଯିଏ ବାନ୍ଧେ ତାଠୁ ବୋକା କେହି ନା ସେଇଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉନି। ଧରା ପଡୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ହଁ ହଁ ହେଲାନି ନା। ତ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ବିଜେପି ନେତା, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ବି ବିଜେଡି ଟିକେଟ ଦେଲାନି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଟା କଥାରେ ଝଟକା ଲାଗିଲା, ନିଜେ ଟିକେଟ ପାଇଲେନି, ଜ୍ୱାଇଁ ବି ଟିକେଟ ପାଇଲେନି। ନା ତାର ତ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ହେଲା ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ଥବ, ତମେ ଯଦି କହିବ ଭୁଲ ନଥାଏ କି ଭୁଲ ଥବ ବୋଲି, ହେଲା ମୁଁ ମାନିଗଲି ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିବ, କୁହ ମୁଁ ରାଜି। ସିଏ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲା? କ୍ୱାଲିଫାଏ ଲୋକଟା। ଭିତରୁ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କିଏ ଟିକେଟ ପାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଅସୁବିଧା ନଥିଲା କିଛି? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ଟିକେଟ ପାଇଥିଲେ ବି ଆପଣ ଆଉ ବିଜେଡିରେ ଥାନ୍ତେ। ହଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା? ଡକା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆଉ ମତେ, ମୁଁ ସେଇଦିନ ଭାବିଲି ଟିକେଟ ପାଉଛି ବୋଲି, କାହିଁ ପାଇବନି? ସେ ଲୋକଟି ତାର ସମୟରେ ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି ଦଳ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବି ଥିଲା, ସେଥି ସମୟରେ ସେ ଭଲ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହଉଛି ତାର? ଦବନି କାହିଁକି? ତାକୁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, ଜେନେରାଲି ମାନେ କଥା ବୋଲି କହୁଛି, କାହିଁକି ପାଇବନି? ତ ଏଇ ଟିକେଟ ମିଳିବାଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍, ଗୋଟେ ଅଧିକାର? ଯିଏମାନେ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଟିକେଟଟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ, ସେଇଟା ପାଇଲେ ତ ପୁଣି ଭୋଟରେ ଠିଆ ହେଲେ ତ ପୁଣି ଲଢ଼େଇ କରିକି ଆସିବେ ନା। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଇଟା। ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରେ ଯିଏ ଆସିଛି, କାହିଁ ତମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବ? କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ଟିକେଟ ଦେବା ସମ୍ଭବ? ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏ ବି ସତ୍ୟ କଥା ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି କହିବେ ଯେ ଟିକେଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଇଟ୍? ନାଇଁ, ଟିକେଟଟା ରାଇଟ୍ ମୁଁ ଏଇ ଅର୍ଥରେ କହୁଛି। ଶୁଣ, ଟିକେଟଟା ରାଇଟ୍ ଏଇ ଅର୍ଥରେ କହୁଛି, ଜଣେ ରାଜନୀତି କରୁଛି, ଟିକେଟଟା ପାଇଲେ ସିଏ MLA ହଉ ବା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଗୋଟେ ସୁବିଧା। ମାନେ ଲୋକ କେମିତି କାମ କରିବ? ବଡ଼ ପାର୍ଟି, ଏତେ ସବୁ ନେତା, ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ପାଇଲେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ପାଇବି, ନହେଲେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ପାଇବେ, ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ପାଇବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏଇଟା ଟିକେ ଇଲଜିକାଲ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ସେଇ ପାର୍ଟି ତ 5 ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛି, ସେଇ ପାର୍ଟି ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛି ନା ଆଗରୁ, MLA ବନେଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ବା ଆପଣ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସିଷ୍ଟମରେ ଖାପ ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା ମାନେ କ'ଣ ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ରାଗିଛି? ପାଣ୍ଡିଆନ କାହିଁକି ରାଗିବ? ପାର୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ବା କାମ କରିଥିଲେ ସିନା ପାର୍ଟିଟା ରାଗିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଗଧ ଭଳିଆ ଖଟିବି ଦିନ ଆଉ ରାତି ପାର୍ଟି ପାଇଁ, ଯିଏ ଯୋଉଟା ଡାକିବି ଯିବି। ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉ କର୍ଣ୍ଣରକୁ ମୁଁ ନ ଯାଇଛି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ବୁଲିଛି 24 ଘଣ୍ଟା, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କାମ କରିଥିଲି। ଆପଣ ରାତିରେ ଯାଆନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଦିନ? ନୂଆ ନୂଆ ନବୀନ ବାବୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସବୁ ମିଟିଂ କି ଯିବେ, ରାତି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଫେରିବି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ। ହଁ ସତ। ରାତିରେ କ'ଣ ସବୁ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲା ବେଳେ? କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେତେବେଳେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ତାଙ୍କ କଥା ହଉ। ଇଂଲିଶରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି? ସେ କହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ କଥା ହବା ପାଇଁ? ହଁ ତ। କାହିଁକି? ସିଏ ଯଦି ଇଂଲିଶରେ କହିବେ ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ମୁଁ ବି ଇଂଲିଶରେ କହିବି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆଟା ଶିଖିଲେନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କେହି ଆଉ କହିପାରିବେନି। ମୁଁ କହିବି ଭାଷଣ ଦେଲା ବେଳେ, କହୁଥିଲ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନି, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିପାରିଲେନି, ଏଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଦେଲା, କହିବା ସୁବିଧା ହେବନି ମତେ? ରାଜି ତ ହେଲେ। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜମି ନିଆ ହେଇଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖରେ, ହଳଦିଆ ପାଖରେ। ତ ଓଡ଼ିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତ ହେଲା ପରେ ମତେ ପୁଣି ସେଠି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ଆଉ ନିଜେ ମତେ କହିଲେ ଫୋନରେ, ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଡିଆନ ଜି କହିଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ସେଠି ବି ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ପାଇଁ। ଆପଣ ଗାଁ ଲୋକ ବି ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ମୁଁ କାହିଁ ଅରାଜି ହେବି? ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ କଲ, ଭଲ ହେଲା। ଏଠି ଯେତେ ଜମି ଥିଲା ସେଠି ନାହିଁ, କର ପୁଣି ଦିଆଯିବ, ଏଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭାଷା ଉପରେ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ତମେ କହିଲ ଯେ ସେଠି ବି ତମେ ରାଜି ହେଇଗଲେ, ତମ ନାଁରେ ଫଳକରେ ମଧ୍ୟ ତମ ନାଁ ଲେଖା ହବ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଲେଖା ହବ ନ ହବ ମୁଁ କୁଆଡୁ ଯାଉନି। ନାଇଁ ମୋ ନାଁ କାହିଁ ଲେଖା ହବ? ମୋ ନାଁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ କରୁନି।
ଦୁଃଖ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଲା ମୁଁ ଖୁସିରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲାଗିଥିଲି ସେଇଟା ଯଦି କରିଦେଲେ ସେଇଟା ମୋର ଗର୍ବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜବାବ ଦେଇକି ସିଏ ସଦାବେଳେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହେବା କଥା, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ହଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ। ହଁ ମୋର ମନେ ହଳଦିଆରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହିତ ଗୋଟେ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ସମ୍ପର୍କ, ଆଜିର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ସତରେ ଏଇ ଟିକେଟ ଦେବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଡିଚ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଠକିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାଟା ଅତି ସହଜ ଯେ କାହିଁକି କହିବି, ଠକିବେ କ'ଣ ଆଉ? ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲେ, ଓହ୍ଲେଇନି, ତାଙ୍କ ହାତରେ 24 ଜଣ ଯାଉଥିଲି ନା। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସତ କହୁଛି। ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ, କେତେଟା ସଭାରେ ସେ ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ଦଳ ଗଠନ ବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର କି ଭୂମିକା ଥିଲା, ତେଣୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ମୋର କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ନ କହିବା କଥା କହିଦେଇଛି ଆଗରୁ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କାହିଁକି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭିତରକୁ ଯିବା? ମୁଁ ଦେଖିଲି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆଟା କହୁଛି, ଲାଭଟା କ'ଣ ହବ? ତେଣୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ସେଇ ଭୂମିକା। ଆପଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକରି ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସ୍ତର କାହିଁ ଡାକୁଥିଲେ ସେ? ନବୀନ ବାବୁ କାହିଁକି ଡାକୁଥିଲେ? ମୁଁ ତ ଯାଇଛି ମୂଳରୁ ଚାଲି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନେଇକି ସିନା ଆଉ ଡାକିଲେନି ବା ଡାକିବା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କି ଡାକିବା ଉଚିତ ବି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଖିରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଥାଟା, ନୂଆ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଯିବା ଫଳରେ ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନଥିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ଓଡ଼ିଆରେ କହେ, ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଭାଷା ଉପରେ କହେ, ସେ ଭଲ ଲାଗୁ, ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଆକୁ କାହିଁକି ଲୋକ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି। ଜାଣିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଜାଣିନଥିଲେ ହେଲେ କେମିତି ସିଏ କହିଲା ଯଦି ମୁଁ ନ ହଟେଇବି ପାଣ୍ଡିଆନ ଭାବିଲେ, ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବାର? ନାଇଁ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ହବ। ପାଣ୍ଡିଆନ ନିଜେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବା ପାଇଁ, ଚାହୁଁଥିଲେ। କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସବୁ କଥାଟା କୁହାଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିଥିଲି, ଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଟାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାନଦିନ ଶତଦ୍ୱୀ ଥିଲେ। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କୁ କରାଯାଉ। ହଁ, ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ନା, ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଠିଆ କରିଥାନ୍ତେ, ମାନେ ଯେତେ ସମାଲୋଚନା ଶ୍ରବ୍ୟ ହେଲେ ଏତେ ହିଁ ହବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ? ନାଇଁ, ମୋର ପସନ୍ଦ ମୋଟେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲା ବେଳେ ମୋ ସହିତ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କହିବି ନା। ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଝିଅ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଭଲ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣ ପାର୍ଟି ଭିତରେ କେବେ ଦେଇଥିଲେ? ନାଇଁ, ଦେଇନି। ମୁଁ କାହିଁ ମିଛ କହିବି? ମୁଁ କାହିଁ ଦେବି? ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଭାବନାଟା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସିଏ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିଲେ, ମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ରୁମ୍ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ର, ତା 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ ରୁମ୍ ପରେ ସେ ଥିଲେ। କିଏ? ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ? ହଁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଠି ଥିଲେ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଥରେ ଥରେ ଭେଟିଛି, କଥା ଆମେ ହେଇଛୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଟର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିବାଦ ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିନି। ଇଏ ପାଉ ସିଏ ନ ପାଉ ଏସବୁ ନଥିଲା। ସିଏ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ ଥିଲା, ସେ ବିଜୁ ବାବୁ। ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ? ହଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ। ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନା? ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି? ହଁ, ରାଜନୀତି ସହିତ କଥା ହୁଏ। ଏଇଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ା ସବୁ, ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଖରାପ ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି କିଛି କାମ କରିଛି। କିଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନ ସବୁ
ସେ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ମୋ ଭଳିଆ ତୁମେ କାଟିକି ଯାହାକୁ ଆଣିଲ କୋଉ ଦେଶରେ ଆଣିଲ କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଆଉ ନିଷ୍ଠା ଏଇଟା ମୋର ଦୁଃଖ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହଠାତ୍ ତମେ ଆସିବ ଏବଂ ଆସିବା ପରେ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କେମିତି କବ୍ଜା କରିବ କ'ଣ ଜାଣି କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ସେତେବେଳେ ଖୁବ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ଆଖିରେ ଚାଲିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ଦଳ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ତୁମେ କରେଇଲ ପାଣ୍ଡିଆନ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସିଏ ତ ତମେ ବିଦାୟ ନେଲା ପରେ ତ ଚମତ୍କାର ଚାଲୁଛନ୍ତି ଚମତ୍କାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏହା କ'ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ ହଁ କିଏ ଗୁଡ଼ା କଲା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା କରିନି ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅଭିଜ୍ଞତା କ'ଣ ଶିଖେଇଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜେଡିରେ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିବା 5 ଥର ସାଂସଦ ବନିବା ପୁଣି ଟିକେଟ ନ ପାଇବା ଆପଣ ଧୋକା ପାଇଲା ଭଳି ଲାଗିବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡର ହେଇଗଲା ଆରେ ମୁଁ ମାଗଣା ଜିତି ଆସୁଥିଲେ ପଇସା ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନି ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ତମେ କ'ଣ ଲୋକ ମିଳିଲେନି ତମକୁ ତମେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ଟା କାହିଁ ହରେଇଲ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉଥରେ ଜିତିଥାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଗାଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବୁଲି ବୁଲି ଏବେ ବି ପ୍ରଚାର କରୁଛି ତେଣୁ ସେଠି ବି ଜିତିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି